गुड आफ्टरनून 10th क्लास। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ 7 ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ 1 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ 7 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਮਿਲਾਣੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। तो आओ चलते हैं। सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ 1 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ √3 17/8 2 ਤੇ 17/6 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਅਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ √3 ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਆ ਹੈ ਨਾ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ 2/1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2/1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਬਚੀਆਂ ਇੱਕ ਬਚੀ 17/8 ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਬਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 17/6 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 17/8 ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਠੀਕ। तो जो 17 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ 2.125 मतलब पूरा 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ पूरा 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ मतलब ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 17/6 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 17/6 ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 17 ਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 2.8333 और 33 ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਆਵਰਤੀ। तो ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। नेक्स्ट है हुण इन्हां दे आंसर भी दिते हुए पर आंसरां वाल नहीं ट्राई करना आंसरां वाल नहीं देखना ठीक है जी अपने आप करने हैं। सब तो पहला देखो जी अध्याय 3 है तुहाडे कोले किहड़ा रेखी समीकरणां दे जोड़े है ना लीनियर इक्वेशंस लीनियर। तो देखो तुहाडे कोले जिहड़ा अध्याय 3 है वो किहड़ा तुहाडे कोले रेखी समीकरणां दे जोड़े पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा हुण ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ a1/a2 is not equal to b1/b2 a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 है ना a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। अच्छा जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ a1/a2 है ना is not equal to b1/b2 and further is not equal to c1/c2 उस टाइम ते की हुंदा तुहाडे कोले एक ते केवल एक हल है ना यूनिक सॉल्यूशन विलक्षण हल। अच्छा जदों a1/a2 is equal to b1/b2 but is not equal to c1/c2 उस टाइम ते तुहाडे कोले की हुंदा कोई हल नहीं। फिर जदों सारे बराबर हुंदे ने उस टाइम ते की हुंदा अनेका हल। हुण ए तां तुहाडे कोले की आ गए ए तां तुहाडे कोले आ गए उन्हां दे अलजेब्रिक सॉल्यूशंस आ गए राइट। जेकर मैं तुहानू कहां ग्राफिकल सोल्यूशन की है कोई हल नहीं दा की हुंदा सोल्यूशन मान लो ये तुहाडे कोले ग्राफ है कोई हल नहीं मतलब तुहाडे कोले की आईयां ने दो पैरेलल लाइंस आईयां ने अनेका हल दे विच सपोज कर लो तुहाडे कोले लाइन आई है दूसरी लाइन भी की होगी इहदे ऊपर ही आऊगी एक हल दा मतलब एक हल दे विच की होगा एक लाइन ये आ रही है एक लाइन ये आ रही है तो ये एक पॉइंट ते की कर रही ने इंटरसेक्ट कर रही ने इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई ठीक है जी। नैक्सट बहुत ही सौखा क्वेश्चन है पर तां भी गलती हो जाती है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180 डिग्री ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 360। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੱਕਰੀ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 360। आओ जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 4 है अध्याय 4 विच मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तुहाडे कोले प्रश्न नंबर 3 मिलान करो। देखो की कहंदा पिया दो घाती समीकरण दे वास्तविक मूल हुंदे हन ठीक है जी। कदों तुहाडे कोले वास्तविक मूल हुंदे ने तुहानू पता जदों डिस्क्रिमिनेंट दी वैल्यू की हुंदी है वड्डी हुंदी है किहदे तो
0 ਤੋਂ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इट शुड बी ग्रेटर दैन 0। a 0 तो की होना चाहिए वड्डा, तो इनू मैं किहदे नाल मिला दा, इहदे नाल मिला दा नहीं, a वड्डा होना चाहिए, इहदे नाल नहीं मिलूगा तुहाडे कोले, इनू आपां इरेज कर दिंदे आ। ठीक है जी, तो ये आया तुहाडे कोले मूल वास्तविक हुंदे हन b स्क्वायर माइनस 4ac की हुंदा है वड्डा होना चाहिए 0 तो। कोई वास्तविक मूल नहीं है, जो वास्तविक मूल नहीं हुंदे ने उस टाइम की हुंदा है b स्क्वायर माइनस 4ac की हुंदा है छोटा हुंदा है 0 तो। वास्तविक मूल बराबर कदों हुंदे ने, मूल कदों बराबर हुंदे ने ਜਦੋਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਕਿਤੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ a ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ y ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। आओ फिर नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडे कोले वेखिए, इहदा ही पार्ट है थोड़ा जिहा होर। कह रहा है 7th क्वेश्चन देखो तुहानू की कहंदा पिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जे a बराबर 0 b कॉमा c है नहीं बराबर 0, जद कि b ते c की ने एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, तां दो घाती समीकरण है कि रेखी समीकरण है। हुण ध्यान देना, देखो ਇਹਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ a ਬਰਾਬਰ 0 ਹੈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, 0 ਗੁਣਾ x ਸਕੁਅਰ 0, ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ bx ਜਮਾ c ਬਰਾਬਰ 0, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ x ਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, तो ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, है ना। तो इनू असीं किहदे नाल जोड़ांगे, रेखी समीकरण दे नाल जोड़ांगे। ते आ देखो ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0, जे a है नहीं बराबर 0 दे, आ देखो a कहंदा 0 दे बराबर नहीं होना, तो a दी इत्थे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है, 0 तो छुट 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी, माइनस भी हो सकती है। तां तुहाडे कोले जिहड़ा चल होगा ओहदी वड्डी तो वड्डी घात कितनी होगी 2, है ना, 2, तां a की बन जाऊगा तुहाडे कोले दो घाती समीकरण बन जाऊगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली काली दे विच गलत नहीं करते ने। नैक्सट आओ जी, नैक्सट है तुहाडे कोले क्वेश्चन नंबर चौथा, जो तुहाडे यूनिट केड़ा यूनिट 5वां केड़ा यूनिट है तुहाडे कोले एपीसी दी अंक गणितिक लड़ियां, ठीक है जी, ओदा है। देखो हुण की कहंदा पिया, इनू थोड़ा जिहा होर उपर नूं कर लैंदे आ तां जो सानू सारा क्लीयर हो जाए। देखिए जी, तुहानू कहंदा पिया तुहाडे कोले है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d प्लस सो ऑन, ठीक है जी। ये की है, देखो जो तुहानू सिखाने असीं की कहने AP लिखो, है ना, असीं की कहने पहली रकम, फिर पहली रकम दे विच सांझा अंतर जोड़ लो, पहली रकम दे विच की कर लो सांझा अंतर डबल कर लो, फिर ट्रिपल कर लो, ये तुहाडे कोले की आ जांदा है AP दा आम रूप, ठीक है जी। बहुत सारी ऑप्शंस है, तुहानू ढूंढना पैना कि किहदी गल करदा पिया। अगे है तुहाडे कोले की S दा मतलब की हुंदा जोड़, सम, की किहदे बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये की है तुहाडे कोले AP दे कई पहले n पदां दा जोड़, ठीक है जी। नैक्सट है तुहाडे कोले SN विच इज इक्वल टू की पदा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। हुण ये की हुंदा है, ये है तुहाडे कोले देखो पहलियां n धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दा सूत्र, ठीक। नैक्सट आओ जी, AP ਦਾ nवां पद की हुंदा है, nवां पद मतलब वो an पुछदा पिया, जिन्नू कदी कदी तुसीं tn भी लिखदे हो। की हुंदा फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d है किते, आ देखो जी सी पार्ट च पिया। नैक्सट क्वेश्चन है 5वां, 2 7 12 लई अगला पद की है। लो इहदे विच जिहड़ी a दी वैल्यू कितनी है तुहाडे कोले 2, d दी वैल्यू कितनी है तुहाडे कोले 7 माइनस 2 किहदे बराबर आ गया 5। हुण किहड़ी किहड़ी रकम दित्ती पई, पहली दित्ती हुई, दूजी दित्ती हुई, तीजी दित्ती हुई, तुसीं किहड़ी कड्ढनी है चौथी, मतलब तुसीं T4 कड्ढनी जो किहदे बराबर होगी a प्लस 3d, तो a दी वैल्यू कितनी 2 प्लस 3d कितना 3 गुणा 5 कितने हो गए 15, कितना आंसर आ गया तुहाडे कोले 17। देखो है किते 17, देखो जी दे विच 17 पिया होया। नैक्सट क्वेश्चन है 21 18 15 लई अगला पद की है। देखो 21 तुहाडे कोले आ गया a,
ठीक है जी, कितना 21 ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 18 21 t2 t1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 21 9 ठीक है जी 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾਓ 11 ਚੋਂ 9 ਗਏ 2 1 ਬਚ ਗਿਆ ठीक है जी ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 12 ਹੈ ਕਿਤੇ 12 ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ -5 -1 3 ਤੇ 7 ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਦ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ 4 ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ 4 ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ 4 ਦਾ ਤਾਂ 7 ਜਮਾ 4 ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ 2 4 6 8 10 ਡੈਸ਼ ਏਪੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਖੋ ਏਪੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 तो हर लागे दियां रकमां दे विच संख्यावां विच जेड़ा कॉमन डिफरेंस है साझा अंतर सेम है तो ये एक एपी है तो 1 4 8 13 एपी है आ देखो आ क्वेश्चन है कि एपी है ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 3 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 4 ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 5 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ तो ਕੀ एपी है नहीं ये एपी नहीं है अच्छा जी फिर कहता पे AP 3, 1, -1, -3 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਕਿਹੜਾ 3 तो ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ -1 ਮਾਈਨਸ ਤੇ 5 -1 + 5 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 है ना तो यही ऑप्शन ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਚਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਤੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਇ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ठीक है जी की कहना पे सारे वर्ग डैश होंगे हैं देखो हुण वर्ग इदां दा भी हो सकता वर्ग एक थोड़ा वड्डा भी हो सकता है ना एक थोड़ा वर्ग होर वड्डा भी हो सकता हुण है तो सारे वर्ग ही है साइज च फर्क आ मतलब ये सारे वर्ग की हुंदे ने सारे वर्ग समरूप हुंदे ने सारे डैश त्रिभुज समरूप हुंदे हन ठीक है जी तो सारे डैश त्रिभुज सारे किहड़े समभुजी हुण इहदा मतलब की है कहता पे देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਵੱਡੀ ਵੀ ਸਮਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ ਹੈ तो ਇਹ ਵੀ ਸਮਭੁਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਭੁਜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਮਭੁਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਪਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਭੁਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਠੀਕ ਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਹਨ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ 4 ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਹੈ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਢੱਕ ਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਗ ਸਮ तो देखो कितनी जल्दी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ 6 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਆਨੇ ਆ ਯੂਨਿਟ 6 ਦੇ ਥੋੜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਜਿੱਥੇ ਕੋਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 90 ਦਾ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ AC ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB ਸਕੁਅਰ + BC ਸਕੁਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਆ ਗਈ लो जी पाइथागोरस थ्योरम फिर कहता पे जेकर त्रिकोण ABC समरूप है सिमिलर है ट्रायंगल PQR दे तो जेड़ा ए निशान हुंदा है किहदा निशान हुंदा है सिमिलर दा ठीक है जी ये सिमिलर या समरूप दा ये किहदा निशान है सर्वांग सम दा ठीक कॉन्ग्रुएंट दा तो समरूप ने जेकर दो त्रिकोणा समरूप ने ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ दो समरूप त्रिभुजां ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 4/9 ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 16/81 ਹੈ ਕਿਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 4:9 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4/9 ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ AB/PQ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅੰਡਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 4 ਦਾ ਅੰਡਰ 2 9 ਦਾ ਅੰਡਰ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2/3 ਠੀਕ ਲਓ ਫੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ अपना गूगल फॉर्म सॉल्व किया मिलान करो ठीक की कहता पाया कहता जेडे बिंदु ने
P ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ x1 y1 ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ Q ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ x2 y2 ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਦੂਰੀ ਕੱਢਣ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ x2 x1 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ y2 y1 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਰਾਈਟ। ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਿੰਦੂ ਹੈ P ਜਿਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ Q ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ, ਇਹੀ ਹੋਗੇ x1 plus x2 ਬਟਾ 2 ਕੌਮਾ y1 plus y2 ਬਟਾ 2, ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ -4,6 8,2 ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ -4,6, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 8,2, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ P ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ -4 ਜਮਾ 8 ਬਟਾ 2 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਮਾ ਪਾ ਲਈਏ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 6 ਜਮਾ 2 ਬਟਾ 2। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 8 ਜਮਾ ਦੇ 4 4 ਬਟਾ 2 ਕੋਮਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 8 ਬਟਾ 2। ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2,4। ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿਤੇ 2,4, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿੰਦੂ P x1, y1 ਦੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਹੈ O ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ 0,0 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈ x1, y1। ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, x1 0 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y1 0 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਡਰ x1 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y1 ਸਕੁਅਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦੂ 0,0 ਅਤੇ 6,8 ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਦੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ, ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਿਟ 7 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਅਲਾਓ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਪੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰਨਾ।